Masjid Al-Iman pun mugi-mugi saged tiru kesainan amal panjenengan menika menjalankan ibadah umroh lan haji. Jamaah Masjid Al-Iman yang dereng mriku enggal-enggal saged nindaki mriku lan ingkang sampun mriku saged mriku malih. Ngaten nggih. Ngaten lan iki Pak Haji Dawi Ketua Pameran Masjid Al-Iman boten saged kawuh Bu Pak nyuwun izin. Nggih. Ngaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فقال الله تعالى في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد يا الله يا ربنا يا الله يا ربنا يا الله يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأتموا الحج والعمرة لله ومن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارة لا تبور وعلم ما في الصدور أخرجنا يا الله أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والإيمان والإسلام والاستقامة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا مباركا وشفاء من كل داء وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت نحمدك ولا نعبد ولا نعبد ولا استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارزقنا الجنة الفردوس بغير حساب اللهم ارزقنا الجنة الفردوس بغير حساب اللهم ارزقنا الجنة الفردوس بغير حساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wassalatu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya izin sedikit cerita pengalaman musim haji tahun ini. Yang paling menarik itu jujur saya kaget dengan suhu di sana. Jadi pertama kali mendarat itu pas keluar pesawat itu udah anginnya itu udah terasa mengaduk. Jadi kayak di kulit itu langsung kering gitu. Langsung sama suhunya itu padahal masih habis subuh. Saya kan pas itu landing itu di Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu jam setengah 6 pagi waktu sana, berarti kalau di sini masih jam setengah 10 kayaknya, setengah 10 itu jam setengah 6 padahal matahari belum terbit itu anginnya udah terasa. Nah itu saya posisi sudah pakai ihram karena harus umroh wajib, harus posisi ihram di pesawat udah mulai larangan ihram berlaku. Jadi ihram kan cuma sehelai kain, jadi panasnya itu tembus di kulit. Nah itu salah satu pengalaman yang agak kaget juga pertama. Nah itu pada hari pertama sambil karena ada sistem syariah juga, jadi tahun ini banyak jamaah haji yang tidak menyetujui sebenarnya antara petugas haji pun dengan jamaah itu sebenarnya tidak cocok dengan sistem syariah, karena pengalaman petugas haji yang udah pengalaman seperti 2 tahun sebelumnya pernah menjadi petugas, tahun ini jadi petugas lagi agak kaget sistemnya, karena mengurus satu kloter aja bingung, apalagi semua jamaah Indonesia, karena satu kloter itu di saya itu satu pesawat itu 359 jamaah itu tersebar dari sektor 1 sampai sektor 9, ada 9 hotel yang berbeda. Padahal itu kan jamaah haji tahun sebelumnya hanya satu syarikah, gara-gara syarikah ini yang memegang tanggung jawab tiap jamaah itu berbeda-beda, makanya bisa tersebar sampai 9 hotel. Jadi ada satu hotel itu cuma 4 jamaah, ada dua keluarga aja. Nah itu kan agak susah untuk penjemputan saat musim haji di Arafah Musdalifah Mina. Nah itu PR-nya, sehingga koordinasi. Jadi tiap
satu pesawat itu kan di bawah naungan ketua kloter atau ketua yang memegang pesawat itu, dan dari petugas kemenang itu ada satu, dan tiap kloter itu ada 9 rombongan. Nah itu 9 rombongan itu pun koordinasi dengan petugas kloter itu juga susah karena tersebar di 9 titik itu. 9 titik itu lumayan jauh kan, itu daerah persebaran sektor hotel di Mekah itu. Nah itu apalagi pas titik penjemputan Arafah Musdalifah Mina itu harus sesuai dengan syariahnya, sehingga resiko yang syariah tadi yang saya cerita satu hotel cuma berempat, yaitu urusan sendiri-sendiri, tidak bisa mengikuti arahan dari Pak Karom dan juga Pak Kloter. Itu agak kurangnya sistem syariah kayak gitu. Makanya kan ada wacana tahun depan mau kembali lagi sistemnya hanya satu syariah gitu. Jadi ini tahun ini emang ada bagian uji coba sistem syariah itu, ternyata banyak yang menolak dari sistem jamaah maupun petugas haji di Indonesia. Terus pada saat pengalaman musim puncak haji itu pada tanggal 5 Dzulhijjah semua jalan udah mulai ketat dari saya kan masuknya kawasan hotelnya di sektor 4. Sektor 4 itu paling dekat dengan kawasan Haram. Itu ya nggak terlalu dekat sih, paling hanya melewati terowongan pembatas Haram dengan kawasan hotel-hotel Indonesia. Itu kawasan Raudhah. Itu udah perbatasan menuju arah Masjidil Haram itu udah ketat. Itu polisi nggak cuma askar masjid yang turun, itu langsung tentara sama polisi nasional kerajaan Arab Saudi turun tangan. Nah itu banyak kasus yang warga negara mau pengen sholat karena pikirnya tanggal 5 Dzulhijjah kan udah semua jamaah itu udah disuruh karantina untuk persiapan Arafah Musdalifah Mina itu, sehingga banyak warga yang pengen masuk sebenarnya, cuma pengen naik taksi pengen ke Masjidil Haram gitu, pengen jalan kaki ke Masjidil Haram, ternyata seketat itu. Dan banyak orang-orang lokal yang tidak tahu aturan seketat itu langsung ditangkap dan dibuang ke Jeddah katanya. Jadi nggak bisa semena-mena semua titik akses ke puncak haji itu emang ketat semua. Dan bagusnya kalau sistem tahun ini kan udah mulai diperketat seperti itu, jadi emang benar-benar menomorsatukan kenyamanan jamaah. Jadi emang kenyamanan jamaah itu emang benar-benar tidak ada kendala karena semua lancar, semua jalan itu nggak ada rebutan sama orang-orang lokal, karena tiap mau masuk ke titik-titik lokasi haji Arafah Musdalifah Mina Masjidil Haram terus kawasan Jamarat itu udah steril, nggak boleh ada pedagang kaki lima pun nggak boleh ada, jadi masih sepi banget. Gara-gara itu sistem tentara sama polisi nasional kerajaan itu turun tangan langsung. Monggo kalian disambil. Monggo bapak-bapak ibu-ibu sambil bener-bener sambil disambi gitu. Sedikit cerita. Jadi setelah puncak haji masih ada waktu 3-4 hari masih steril itu. Jadi mulai tanggal 5 Dzulhijjah itu udah nggak ada kendaraan yang boleh masuk ke Masjidil Haram sama titik-titik lokasi haji sampai tanggal 15 Dzulhijjah. Jadi 10 hari itu kawasan semua steril. Jadi kayak jalan-jalan kota menuju Masjidil Haram, menuju daerah-daerah Arafah itu sepi. Jadi emang jalan khusus untuk pengangkut jamaah haji. Beda sama tahun sebelumnya kan sampai ada kondisi macet gitu karena ketutup jamaah orang-orang lokal yang lalu-lalang sana sini kayak gitu. Terus setelah musim haji ya sudah kembali, dan tahun ini saya kagetnya itu mulai tanggal 15 sampai 16 Dzulhijjah itu jamaah umroh udah langsung boleh masuk.
Jadi jamaah haji masih menumpuk pengen ibadah di Masjidil Haram, itu masih kondisi di Mekah, itu tambah lagi jamaah umroh. Jadi kebanyakan umroh itu pas saya lihat itu kebanyakan orang India, Pakistan, dan Bangladesh itu malah datang sambil bawa anak-anaknya gitu. Jadi bareng-bareng jamaah haji itu bareng ibadah itu di kawasan Masjidil Haram bareng sama itu. Jadi kan kelihatan itu tawafnya itu bareng-bareng umrah. Jadi itu kagetnya. Dan pengalaman menarik saya, alhamdulillah itu masih menangin penggantian Islam paling unik. Jadi alhamdulillah kan mulai tahun sebelum corona apa setelah corona persis itu 2023 atau 2022 itu sistem penggantian Islam dari kerajaan Arab Saudi itu ditetapkan bukan waktu wukuf. Jadi bukan 9 Dzulhijjah saat jamaah haji di wukuf di Arafah. Jadi mulai tahun 2022 atau 2023 itu kerajaan Arab Saudi menetapkan penggantian Islam itu sekalian menyambut tahun baru Islam. Jadi alhamdulillah saya masih merasakan vibes-nya itu alhamdulillah. Jadi mulai dari pengarahan kiswah itu mulai jam 11 malam. Jadi tanggal 30 Dzulhijjah itu jam setelah Ba'da Isya itu semua imam-imam besar itu datang untuk menyambut kiswah yang akan diarak dari tempat tinggalnya Raja Arab Saudi itu. Nah, itu mulai jam setengah 12 malam mendekati jam 12 dini hari kan pergantian 1 Muharram itu baru diarak dari depan Masjidil Haram. Itu King Abdul Aziz ya, King Abdul Aziz itu masuk kiswah diarah dengan dia tradisi-tradisi sana kan simple ya, nggak ada kayak tebar bunga gitu, nggak ada kayak arak sapi gitu, nggak ada, cuma askar aja yang di kayak kalau di sini kan ada traktor itu kan pakai mewah, kalau di sana askar aja bu, polisi askar, udah kiswah itu diarak sambil bawa apa kemarin ya, pewangi parfum disebarkan jemaah yang lewat gitu. Nah itu mulai penggantian kiswah itu jam 1 malam dini hari itu sampai mendekati subuh itu. Saya udah melihat penggantian kiswah itu sampai jam 2 atau jam 3 itu sekalian nyambung subuh dengan kondisi kiswah baru alhamdulillah. Nah itu pengalaman unik sebelum ke Madinah. Selama di Mekah yaitu alhamdulillah mengalami pengalaman unik. Kalau di Madinah itu pergerakan di Madinah yang saya kaget itu ternyata di Madinah itu suhunya lebih terasa karena anginnya di Madinah itu lebih kencang ternyata. Dan tiap hampir ba'da asar jam 4:30 jam 5 itu selalu berkabut. Saya kira dari kejauhan itu kayak mendung, ternyata itu kabut. Pas maghrib itu mulai terasa banyak jamaah yang sesek. Kabutnya itu mengandung debu, mengandung pasir, panas juga itu. Jadi dari lantai itu panasnya naik. Jadi kalau misalnya nggak kuat itu kulitnya banyak yang kering sama melupas. Di dekat-dekat kuku terus pipi itu banyak yang kelihatan kusam gitu. Itu pun malam itu juga kayak gitu bu, masih banyak badai lah. Sebenarnya itu kayaknya badai jauh, itu kelihatan dari jauh itu badai yang mengandung angin panas debu. Nah makanya gara-gara sebenarnya kan udah adaptasi suhu di Mekah selama musim haji, cuma mungkin kondisi fisik terlalu capek. Pergerakan di Madinah itu kan menempuh 6 jam perjalanan, hampir 7 jam. Itu banyak jamaah yang lemas, jadi banyak yang awal-awal di Madinah itu 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari malah ngedrop semua. Jadi banyak yang sampai minta diinfus, minta dikasih cairan, tambah cairan di tubuh itu gara-gara itu tadi nggak sesuai ekspektasi. Ternyata sepanas ini di Madinah, makin panas malah. Walaupun suhunya itu kelihatan di layar TV siaran langsung Madinah itu sama sebenarnya, malah kadang-kadang itu di bawah
suhu Mekah, dan itu malah jamaah banyak yang nggak siap kondisi memang malah banyak yang ngedrop. Padahal kan pengennya sebenarnya sisa-sisa sebelum pulang ke tanah air kan pengen ibadah makin kenceng gitu di Madinah, ternyata malah banyak yang ngedrop. Jadi ya sisa-sisa 3 hari atau 4 hari aja di Madinah yang bisa memaksimalkan. Itu alhamdulillah masih diberi sehat, masih diberi selamat juga, dan bisa kembali tanah air dengan penuh pengalaman alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.